बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसुसुहुमुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूदा दौर के सेकुलर लॉबी और मॉडर्न खल्को और माशरे की यो गलतफहमी यो बदगुमानी दा पैदा कड़ी दा कि उलमाए किरामो पर सियासत के सकार दे नूर खबर कुरान और सुन्नत पर अड़ा के जायजा वाखिस्तर शी चूँकि मंगो और तासो माशरा द मुसलमानानु दा मंग त हर खबर मखे तराजी नो कुरान और सुन्नत पर अड़ा के बदागे जायजा अखलू कागे मंग त जवाज रा कई कागे मंग त तरगीब रा कई खुडे रखा दा कागा मंग मना कई और बागे के दे हुर्मत फतवा राजी नो मंग बहैसियत मुसलमान चलागे न जान वसात नो रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम दा फरमान दे कि उलमाए किराम ची सुमर दी वरसतुल अंबिया दी दे अंबियाए किराम वारिसान पदे एतबार सर दी कि दे अंबियाए किराम से जागीर दौलतुना सशे नो चुपागी के दे उलमाओ हिस्सा राशि मतलब व मुराद दादे कि अंबिया किराम कुम तालीमात कुम कलिमा हक और कुम दे अल्लाह दीन इंसानियत तरसौल जिम्मेदारी व ददे उलमाओ हम पदे बुनियाद बांधे हगा जिम्मेदारी दा कि कुम दे अंबिया किराम जिम्मेदारी व दे बुनियाद बांधे दे तो वरसतुल अंबिया वेले शीरी और अंबिया टोल अंबिया यो लाख सलोर विजरा कम बेश अंबिया किरामो द टोलो मुतालक उलमाओ तदा पकड़े और पसर करे शवेदा चे वरसतुल अंबिया चे द अंबिया वारिसान दी द यो नबी ना द दो नबियानो ना द लस नबियानो ना बल्कि यो लाख सलोर विजरा अंबिया किरामो सुमर चे तालीमात थी द आगी कम किरदारू नदी द आगी कम दीन दुनिया व इंसानियत त पेश करे दे और दागे कुम बेहतरीन खुल्क करीम आगा पेश करी दी दे टोलो चिकम दी उलमा वारिसान दी नु पदे एतबार सरा अंबिया किराम सीरत त चलाड़ से बेदे अंबिया किराम सीरत चो गुरु नु पाए कि टोल अंबिया किराम दा द खपल जमाने द खपल दौर द इंसानियत इमामान व द इंसानियत हुक्मरानान व लेकिन बाज अंबिया किरामो बराह रास्त हुक्मरानी हम कड़ीदा लका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम न तपोसुन आगे दगा पेशकश पखपलो को इजअलनी अला खजाइनिल अर्ज चमा दे खजानो दे ज़मुक बांधे तो जिम्मेदार उगरजवा नूर वजीर खजाना में जोड़ का नो वजीर खजाना यो मनसब दे दुनिया दा यो मनसबुनो नूर आगा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपल ज़का मुतालबा उकड़ा चिप आगे ज़माने के दे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ज़्याद अमानतदार नो ज़्याद समझदार और पोहान हम नो और इंसानियत ता फ़ायदा नशवरा से दले नो यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतालबा उकड़ा दाना च आगा चिकमा दे मनसब पसंद हो या मनसब ख्वाहिश हो बल्कि आगा मकसद दाओ चे मारत वजनाकुम इंसानियत ता खैर रसीदरिशी द बलचा पस वजूद की आगा खैर नश्त नो ज़का यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतालबा उकड़ा नो अंबिया किराम दगा तसलसल के पदे तनाजुर के चिकमा दी आगार आरवान दी बिया कमंग राशो अखबल आखिरी नबी व पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दा टिक त चे आगा प सीरत के आगा जिंदगी हमश्त मक्की जिंदगी जो पागे के आगा हुक्मरानी न वकड़े पागे के आगा सिर्फ और सिर्फ दावत का हो पागे के सिर्फ और सिर्फ दीन तौहीद कलिमा आगे इशाअत का हो वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल मदीने मुनव्वरे तलाड़ नूर अलता दे मदीने मुनव्वरे दे वरकूट रियासत न इब्तिदा उकड़ला
اور هغه ریاست چې کومه د لویدلو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ راشد ثانی د هغه په دور کې هغه 22 लाख مربع میل ته د هغه حکومت ورسېد. نور دا د انبیاء کرامو او د خلفای راشدینو یو عمل دی. موجوده دور کې کوم وګورو چې علماء کرام هغه آیا دا حق لري د سیاست کولو کنه لري. نو موږ په دې کې تجزیه وکړو نو را وشو چې علماء کرام موجوده ماضی قریب کې چې کوم حکومتونه کړی دي هغه په ممبري د پارلیمنت کړی دي وزارتونه کړی دي. مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه واخلا دغه حضرت مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمت الله علیه واخلا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتهم را واخلا مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم را واخلا دغه نور علماء کرام چې څوک ایم پی ایز او څوک ایم ان ایز پاتې شوی دوی خو چې کومه د غټو منصبونو پاتې شوی. نن چې کوم په پاکستان کې سیاسي ماحول جوړ دی او په ټول باندې یو بل باندې دا ویل کېږي د دومره غلا کړي د دومره غلا کړي د دومره غلا کړي په دې کې به ټیک دی چې موږ مداسې وګورو چې 80% به دروغ وي خو دا 20% خو بس پکې وي خامخا چې دومره غلا بیا کړي یا د ټیکس په شکل کې یا چې کومه د یو بل چکر به چلولی چې ځان ته به پیسې ګټلي یا به مهنګایي جوړه کړي مصنوعي یا به ذخیره اندوزي کړي وي یا به څه چکر چلو خامخا یو کرپشن سنه شکل کې شته. لیکن دغه علماء کرام چې دی موجود تیر زمانه کې وزیر اعلی یو مفتی محمود تیر شوی دی یو عالم دین نو خو د علماو لاس ور باندې خو داسې شخصیت چې اکرم خان دورانی صاحب هغه وزیر اعلی توپ تیر کړی دی بیا ورپسې منیسټر هم پاتې شو وفاقي فدرال منیسټر هم پاتې شو نور زمون منیسټران صوبایي او مرکزی پاتې شوی دی. لیکن په هغه کې دی او خی کنه چې هغه دروغ او د کرپشن الزام هم نشي لګولای. دغه نن دنیا ته دا پیغام ورکړي دا د علماو دا کردار چې که تاسو چېرته راستباز سیاستدان غواړئ که تاسو چېرته د کرپشن نه پاک سیاستدان غواړئ که تاسو چېرته هغه شخصیت غواړئ چې هغه د قوم او د ملک وفادار وي نو هغه به تاته د علماو د پلیټفارم نه میلاویږي که هغه به په ظاهره باندې اومي ولې نه لکه اکرم خان دورانی اومي سړی دی دغه رنګ چې کوم د زموږ نور ماجسټران ټول علما نه دي خو د علماو په صف کې روان خلک ته نور هغه هم دغه تعلیم حاصل کړي چې کرپشن نن په هغه باندې یو پای او زرا نشته. نو دا د علماو کردار دی د علماو برکت دی. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به حیثیت حکمران هم دنیا ته مثالی کردار پیش کړی دی خلفای راشدینو پیش کړی دی. نور د سیکولر لابی دا سوال یو دا پروپاګاندا چې علماو په سیاست کې کار نشته بل سیاست کوم وګورو نو د سیاست بنیاد لکم زینا کم لفظ کم زبان لفظ دیدا نور د سیاست مونږه ک تحقیق وکړو نو دا لفظ د عربي زبان نه ماخوذ شوی عربي زبان لفظ دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هم استعمال کړی وکانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل او انبیاء سیاست کړي نو علما چې کوم دي هغه رسول الله علیه السلام فرمایي علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او انبیاء چې کوم کار کړی دی توحید دعوت هغه خور کړی دی او خلکو ته چې کوم دی حکمرانی پیش کړی دا حکمرانی کړی دا دغه علماء هم نن داغه منصب چې کوم دی وارثان دي او دوی به دا کار لازمان کوي. کوم عالم دین سیاست نن نفرت کوي وای زما سیاست سره کار نشته نور کيو کلین شیو سره دا خبره کوي او نومون په هغه باندې سیکولر دعوه کوي چې ته سیکولر دغه رنګ دغه عالم دین چې د سیاست نه ځان لا تعلق غني او ګیره دا او د په مصالحه ناشته په منبر ناشته خدای هم سیکولر دی دا هم سیکولر شو ولې چې کلین شیو سره سیکولر دی دغه عالم دین هم په دې بنیاد باندې به سیکولر ګرځي. نور څنګه چې سیکولر سړي امامت مکروه دی دغه عالم دین هم چې کوم د امامت مکروه او ممنوع دی چې دغه عقیده او دغه یقین ساتي چې سیاست پلیت او نجس شي. پلیت او نجس چا جوړ کړی دی ما او تا کردارونو جوړ کړی. مسجد پاک دی او که په دې مسجد کې نجس او حرام ممنوع عملونه شروع شي نور دا مسجد ته به موږ بد وایو که د عملونو ته به موږ بد وایو. موږ مسجد ته بد نشو ویلی مسجد خو د الله کور لیکن چې کوم خلق په دې کې هغه بد عملی کوي موږ به هغې ته ګوته نیسو چې دا خلق بد عمل کوي.
دغه رنګ سیاست یو پاک عمل دی، پاک عمل دی، انسانیت خدمت والا عمل دی چې دا پیشه ده انبیاء او د علماو ده. خو که په دې سیاست کې چې کومه دی داسې خلک راځي لکه د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي چې د هغوی کرپشنونه چې کومه دي تر سپېږمو ډډ دي او ډک شوي دي، او دغه سیاست کې نه موږ سیاست ته به ګنده نه وایو، موږ به د دې سیاست کوونکو په سیاست په نامه باندې چې کوم قوم سره دوکې شوي دي، ملک سره دوکې شوي دي، دغه ته به موږ بد وایو. لہذا علماء باندې دا الزام لګول چې د سیاست سره څه کار نشته، دا د دین ناپوهي ده، دا سړی په دین پوهه نه دی، دا سړی په خپل مذهب پوهه نه دی. که د خپل مذهب او دین سمجھ چاته میلاو شي نو هغه به وایي چې سیاست د نور سیکولر لیډرانو نه زیات ضروري چې کومه دی هغه د عالم دین لپاره دی. خو سیاست دا دی چې هغه کې جرأت، بہادری، شجاعت، همت اور سوشل خدمات او جذبه چې چاګي هغه سړی سیاست کولی شي. سیاست ډېر چې کومه دی خاردار لاره باندې تلل دي، ډېر چې کومه دی پرخار لاره ده، په دې کې ډېر مشکلات سړي ته، پریشانیانې سړي ته راځي. ستا نجي زندګي به ترخوي، ستا کورنۍ زندګي، ستا زندګي به 24 غنټو خطرو سره مخامخ وي. داسې معمولی کار نه دی. الحمدلله موجوده وخت کې هغه د رسول الله علیه السلام ارشاد مطابق دغه یو طبقه هغه پاکه موجوده ده چې دا چې کومه ده په دې عمل کې روانه ده او د خلکو د ملامتیا پروا نه ساتي او د په حق باندې ولاړ خلک دي. ان شاء الله ولذي فتح یا حکومت دی ته نصیب شو یا نشو نصیب، ولیکن فتح چې کومه دی همیشه د حق ملاویږي. که دنیا کې دا فتح شکل ملاو نشي، آخرت کې خو یقینا کامیابی او کامرانی د خلکو ته الله نصیب کوي. څرنګه امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کومه دی حق د پاره جهاد وکړو او کلمه حق بلندولو د پاره هغه چې کومه خپل بچي او اهل خاندان را مخې کړو، نور هغه ته حکومت ملاو نشو، هغه په شهادت ورسېده. ولیکن موږ دا نشو ویلی چې یزید کامیاب شو، کامیاب بیا هم امام حسین شو، اگر چې کومه دی شهادت باندې ورسېده. وی بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تھی نترا. دا چې کومه د امام حسین والا جذبه، امام حسین والا حوصله، امام حسین والا جرأت چې په کوم عالم دین کې وي هغه به دا سیاست عمل کوي، او نور به چې کومه دي هغې چې هغه به ځي او په ځان باندې په مخ څادر راچوي چې بس زه مراقبې کوم او زه وظیفې کوم او ما چې کومه د سیاست سره هم څه کار نشته، ما هیڅ سره کار نشته. دا د دین خدمت کما حقه نه دی، دا د دین یو جز چې کومه دی موږ خدمتګار ګڼلی شو. خو کلي دین چې کومه دی هغه که دی په سیاست کې دی چې د دین چې کومه دی کوم علما سیاست کوي. د دې مثال داسې دی، رسول الله علیه السلام یو حدیث پاک دا هم شته دی چې الاسلام حاکم والسلطان حارس. اسلام به حاکم وي او بادشاہ چې کومه دی دا به د اسلام څوکیدار وي. نو علما چې کومه دي هغه شکل د حاکمانو ظاهره کې راځي، خو اصل کې دا د دین څوکیداران دي او د دین څوکۍ ذمہداري الله او رسول دوی ته سپارلې ده او تر قیامت پورې به چې کومه دی دغه سلسله جاری ساتي. او دغه علماء ربانیین، دغه علماء حق ویل کېږي چې اصلي علماء حق چې دي هغه دغه خلک. نور یو د پروپیګنډو دنیا ده چې پروپیګنډې به خلک کوي، فلانکی مولانا داسې وکړو، فلانی مولانا داسې وکړو، فلانی مولانا داسې وکړو. لو پروپیګنډا ځان له یو سیز دی او نن سبا خو پروپیګنډې چې کومه ده د مغرب او د اهل کفر دا یو بهترین هتیار ګرځېدلی. دومره لویه میډیا په دنیا کې خورا کړې ده او دې دپاره یې دا خورا کړې ده چې داسې دروغ مونږ په دنیا کې به خورو چې خلک به یې رښتیا ګڼي. رښتیا دومره رښتیا نه ګڼي خلک لکه دروغ چې څومره رښتیا ګڼي. او نن حقیقت کې په دنیا کې همدغه خبرې او سیاست روان ده. دومره په میډیا باندې د دروغو پروپیګنډا وشي چې خلک هغه دا وګڼي چې او خدا خو رښتیا دی. ته نن وګوره په دنیا کې ماضي کې دوه مملکتونو هغې چې کومه دی تخ و تیغ سله، هغه چې کومه دی تخت و تاراج کړل او هغه عوام چې کومه دی نن در بدر دي او پروپیګنډا د څه شي و د دروغو. عراق چې کومه دی د هغې صدر مملکت صدام د عراق حکومت په خلاف امریکای او یورپ دنیا څومره پروپیګنډا وکړه، دې سره کیمیاوي هتیار دی او دا دنیا ته خورېدلو خطره ده او دا خطره ده او دا خطره ده او حملې په وکړې. ټیک دی چې صدام حسین په دې وخت کې تنها پاتې و او دی بیچاره چې کومه د ګورنمنټ ختم شو، دی په شهادت ورسولی شو. لیکن دغه مغربي دنیا
تیر کال چې کومه دا اقرار وکړ چې صدام حسین سره مونږ یو سرسایي کیمیاوي هتیار پیدا نه کړل، دا پر دروغ پروپاګاندا. لیبیا حکومت چې کومه دا تباہ او برباد کړی شو، دغه پروپاګاندا په وجه مغرب میډیا کې دنیا طوفان جوړ کړو، لیکن هغه نن لیبیا کې چې کومه هیڅ هغه شی دوی پیدا نه کړ چې کومه خطر و، دا دوی دروغ ویل قصدن آمدن. نو نن د دین اسلام برخلاف چې کومه د مغرب میډیا به طور یو هتیار روانه نه استعمالیږي، او د هغې په ضد کې دغه علما کرام هم مخې ته راغلي دي. علماو په شان کې هم دوی ګستاخیانې کوي، پروپاګانډې کوي. انګریز زمانه هلته لا میډیا دغه نه وه، د الکترونیک میډیا او سوشل میډیا پرنټ میډیا دومره کثرت سره نه وه، او دا بعضې میډیا خو بالکل شکل هم نه و هغه زمانه کې. خو هلته هم چې کومه د انګریز باقاعده دې دپاره به ټیم ورک کو، د هزار 500 کسانو به ټیم جوړ کړی او هغې به کار دا و چې علما ربانیین پسې پروپاګانډې، دین اسلام خلکو پسې پروپاګانډې، او د هغه د دې انګریز وفادارانو خلکو د هغې ستاینې او مدې به یې ویل. نور هغې په وجه باندې هغې حکومت چلاو. مسلمان او غریبان داسې منظم خلک یې ساتلی نه شو پروپاګانډو دپاره لکه انګریز چې ساتل. نن چې کومه د میډیا بیا هم مسلمان غریب د مسلمان سره دا پروګرام نشته لکه څومره چې میډیا سره دی. میډیا نن زما په پاکستان کې چې کومه جیو ټي وي چلیږي، اے آر وائی چلیږي، سما دا دنیا نیوز دی، فلان نیوز دی، دې ته چې کومه دی سالانه IMF او ورلډ بینک چې کومه دی امداد او ډونیشن ورکوي. دا څه دپاره و؟ دې دپاره ورکوي چې تاسو چې کومه دی اسلام تشهیر وکړو، اسلام خور کړو، د مسلمانانو خیر ورسو. نه، په دې کې شیطانی عمل شامل حال دی، او په داسې خفیه انداز سره، غیر محسوس انداز سره دا زموږ میډیا اگر چې په پاکستان کې داسې پروپاګانډا کوي چې دا د پاکستان خلاف هم پروپاګانډې کوي، دا زموږ د اسلام د مذهب او د علماو د هغې په خلاف چې کومه پروپاګانډې کوي. یو لغړ تغړ تهذیب، فحاشي او عیاشي والا تهذیب د هغې پرچار هغې باندې لګیا دي، او د اسلام چې کومه د بنیادونو کمزور کولو باندې روان دي. خو موږ مسلمان چې کومه دی هغه دې خبرو ته ورسوچ هم نه ده. د ښکاره د دې خبرې دلیل ده چې یهود چې کومه دي هغه لګیا دي زما په ملک کې کومه میډیا ده هغې سپورټ ولې کوي، هغې ته مالي امدادونه ولې ورکوي، زما یو جومات، زما یو دیني مدرسه، زما یو کالج یونیورسټي هغې ته ولې نه ورکوي. نو دا د دې خبرې واضحه ثبوتونه دي. لهذا د علماو کردار چې کومه دی نن په دې وخت کې هغه کردار دی چې کوم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مطابق د بنی اسرائیلو د انبیاء اور د علماو اتباع نن امت مسلمه هر مسلمان نارینه او زنانه ته پکار ده که د امت مسلمان د خپل علماو په شا باندې ونه درېږي، نو ان قریب داسې وخت را روان دي چې دا علما خو به دنیا نه تیر شي او ختم به شي، خو دا خلک به چې کومه د دجال فتنې ته چې کومه د یو ګایا په طور باندې پاتې شي، او د دې خلکو به چې کومه د ډېر زر به د دجال د فتنو شکار شي او دنیا نه به بې ایمانه لاړ شي. نو الله پاک دې ونه کړي چې د عالم کفر دغه عزایم او ارادې او منصوبې او تدبیرونه فریبونه دا کامیاب وګرځي، او الله پاک دې مسلمان امت ته دا شعور ورکړي چې دوی خپل ځان وپېژني، خپل دین اسلام وپېژني او د عالم کفر سازشونه وپېژني. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.